من الرحمة والمغفرة ويسكن في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبحاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وقال: اتق الله فيما تعلم. وقال: اتق الله في عسرك ويسرك. وقال: اتقوا مواضع التهم. وقال: أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا. وقال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقال: الأجر على قدر النصب. وقال: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. وقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال: اختلاف أمتي رحمة. وقال: أخذ لسانك إلا من خير. وقال: أخلص العمل يجزك منه القليل. وقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. وقال: إذا أسأت فأحسن. وقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال: إذا نزل القضاء عمي البصر. وقال: ارحموا ترحموا. وقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقال: استعينوا على كل صنعة بأهلها. وقال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال: أسلم تسلم. وقال: اسمح يسمح لك. وقال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال: أعجل الأشياء عقوبة البغي. وقال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال: أعظم الناس خطايا أكثرهم خوضا في الباطل. وقال: أعظم الناس خطايا اللسان الكذوب. وقال: أعمى العمى الضلالة بعد الهدى. وقال: اعمل بوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. وقال: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. وقال: أفضل الأعمال العلم بالله تعالى. وقال: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك. وقال: افتضحوا فاصطلحوا.
وقال أفضل الدين الورع وقال أفضل الصدقة جهد المكل وابدأ بمن تعول وقال أفضل الناس أتقاهم لله وأوصلهم للرحم وقال أفلح من رزق لبا وقال الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم وقال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم. Itu yang terakhir daripada jawami kalimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, malam ini selanjutnya yaitu sambungannya amit amral jahiliyati illa ma hassanahu al-islam. Amit matikanlah. Dari kalimat amata yumitu imatatan, itu amit fi'il amarnya matikan atau tutuplah, kuburlah. Amral jahiliyati, perkara-perkara yang ada di masa jahiliyah. Jadi disebutkan hadis ini wasiat kepada Sayyidina Mu'adz, yang mana Nabi berwasiat, kamu kuburkan, kamu matikan, kamu hentikan perkara-perkara jahiliyah, yaitu tradisi-tradisi jahiliyah yang kada sesuai dengan syariat, maka itu jangan lagi digawi. Jadi banyak perkara-perkara yang mana tradisi sebelum Islam datang itu masih terbawa-bawa kepada sahabat. Yang mana diantaranya adalah tradisi orang jahiliyah, yaitu kalau hendak bepergian, hendak musafir, itu biasanya melapas burung dulu. Jadi ada hadisnya wal tiarata, itu melapas burung. Kemana burung itu terbang, di situ kan dijadikan patokan. Jadi kalau terbangnya ke kanan, maka berarti bagus, safarnya lanjut. Tapi kalau burungnya terbangnya ke kiri, itu berarti kada bagus, maka kada jadi safar. Tapi kalau burungnya terbang ke rumah, itu berarti bini menangati kita. Karena burungnya disuruh di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah, tradisi jahiliyah seperti itu. Nah, ditangati dalam Islam, jangan lagi kalau hendak safar aja. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah niat dan memang sudah istikharah, ingin punya keinginan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah tidak akan berubah dengan sebatas burung benar aja. Kalau memang cagar mati, biar di rumah pun tetap akan datang yang namanya kematian. Nah, perkara-perkara seperti ini oleh Rasul dipadahi kepada sahabat supaya jangan lagi digawi. Kita pun mungkin dulu sebelum tahu ilmu agama, banyak perkara-perkara yang mungkin kada sesuai, kada pas. Setelah belajar hanya tahu, oh kayak ini kah, oh dimintu kah. Nah, setelah tahu maka tinggalkan, jangan lagi diteruskan, dilanjutkan tradisi yang kada sesuai dengan syariat. Illa ma hassanahul Islam, kecuali sesuatu perkara hassanahu yang membaguskan akan perkara itu al-Islamu oleh syariat Islam. Kalau memang Islam membolehkan perkara-perkara yang sudah lewat, lalu kemudian jadi tradisi, lalu Islam datang, oh ternyata ini kada apa-apa, ya silahkan lanjutkan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka stop ya.
Ini nasihat kepada sahabat, yang mana untuk kita pun berlaku. Seandainya kita punya tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka jangan dilanjutkan. Tapi kalau kada bertentangan, masih dalam koridor, dalam kaidah yang mau dibolehkan, walaupun secara dalil kada mungkin, tapi kada keluar daripada syariat, kada apa-apa, silahkan. Ada beberapa tradisi kita yang mungkin kayaknya memang kada ada dalilnya, tapi kada bertentangan secara keseluruhan secara syariat, maka kada apa-apa, lanjutkan aja. Tradisi orang bahari kita kan macam-macam juga, baulah ini, baulah itu, selama memang kada mengarah kepada kesyirikan, mungkin masih ditoleransi aja ya. Karena memang kita mengakui agama nenek moyang kita ini dahulunya itu adalah sebelum Islam datang itu masih Hindu dan agama Buddha mungkin, atau bahkan yang kada beragama istilahnya apa? Keharingan dulunya. Nah setelah Islam maka ada beberapa tradisi nang kayak maandak intalu di bawah pohon, maandak nasi di bawah pohon, gasan siapa? Sendatu aja, datunya aja. Mau andaki kupi pahit, intalu, lakatan di bawah pohon, mandaki ke sendatu, jadi datu nyawa minum pahit aja kan dohokon non, dan disuruh minum pahit. Nah, kalau memang bertentangan maka kita harus menangati, karena kadang-kadang seperti itu akhirnya memang dilanjurkan oleh setan, jadi akhirnya terjadilah anggapan atau persepsi yang ada diri kita. Tapi kalau kita yakin semua dari Allah, insya Allah aman. Andai kata terjadi pun itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tradisi yang mana mungkin kalau memang kada sesuai maka kita harus mengingatkan. Setelah mengingatkan ternyata masih saja melanjutkan, yaitu terserah dia lagi. Yang penting tugas kita mengingatkan. Hidayah inya mau baampih besetop daripada perkara yang bertentangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hadisnya. Amit amrul jahiliyah illa ma hasanahul Islam. Tutuplah atau kuburkan atau matikan perkara-perkara yang dari urusan orang-orang jahiliyah, lah kecuali yang tidak, yang apa yang dibaguskan oleh Islam, maka itu kada apa-apa ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim, adalah kami diperintahkan, itu para anbiya, kami diperintahkan an nukalliman nas, untuk memenderi, membicarai orang-orang itu ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kalau menyampaikan dakwah yang mana orang disampaikan ini awam, jangan berpender masalah nang tinggi-tinggi, nang inya tanganga-nganga bingung kada paham. Memenderakan masalah ketuhanan di majelis umum itu kada pantas. Ada orang-orang tertentu di dalam satu hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hafiztu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, aku ini telah menerima dari Nabi itu dua wadah. Itu dua perkara yang mana kata beliau, fa amma ahaduhuma fabassastuhu, adapun salah satu daripada dua yang tadi diterima oleh beliau, fabassastuhu, aku sampaikan kepada orang-orang. Wa ammal akhar, adapun yang lain, falau bassastuhu, seandainya aku sebarkan yang sebuting ini, laquti'a hadzal bul'um, maka akan dipotong ini pinggulu aku. Digara-gara apa? Karena kada dipahami oleh manusia atau orang awam.
umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Jadi ujar Nabi, kami diperintahkan untuk memenderi orang-orang itu dengan sesuai kemampuan akalnya. Kada sampai nang tinggi-tinggi benar. Kalau seandainya perkara nang detail, perkara nang sulit, itu hanya orang-orang tertentu aja. Makanya tadi Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, aku itu diberi dua macam dari Rasulullah. Satu macam aku sampaikan kepada orang awam. Yang kedua, seandainya aku sampaikan maka pinggulu aku ini jaga dipotong. Kenapa? Dianggap sebuahnya itu adalah kebohongan-kebohongan. Jadi kada kawa asal-asalan. Seperti pelajaran tauhid yang berkaitan nang tinggi untuk orang awam kada kawa dipaksakan, maka cukup sekedarnya saja. Sifat-sifat yang wajib-wajib saja. Kalau masalah ta'alluq, masalah yang lain-lain yang dalam itu maka kada usah disampaikan. Pelajarannya lain. Begitu juga kalau kita mengajar. Kalau mengajar itu kan kada kawa sama nang berataan. Kalau di majlis ini sifatnya umum, kada kawa dibawain nang masalah nang dakik, nang detail benar kada kawa. Di kelas pun ada tingkatan-tingkatannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Orang kelas 1 awaliyah kada kawa dipaksakan belajar nahwu, alfiyah. Iya nang mau aja. Dilajari sorof nang qatrun nada dan lain kada kawa. Harus bertahap tunggal dikitan sampai kena waktunya hanyar belajar. Ya. Maka itu kita harus bisa menempatkan di mana kita berada. Wayah apa kita berpendek nang sifatnya berat, wayah apa nang sifatnya ringan. Kalau dibawa nang berat-berat terus pengajian, dibawa nang masalah ketuhanan, guringan banyak orang cikirnya. Lalu dibawalah nang ringan-ringan yang intinya dalam pengajian, dalam majlis itu apa? Mengenalkan orang kepada Allah. Dari orang nang kada tahu lawan Allah dikenalkan lawan Allah. Kemudian orang nang jauh dari Allah diparakakan. Kadang yang sebaliknya orang sudah tahu kenalan Allah malah ditambah dibingung-bingungkan. Orang yang sudah parak lawan Allah dijauhkan. Ini kada dakwah lagi jadinya. Ya. Jadi seperti itu. Di dalam hadis yang lain, ma haddatsa ahadukum qauman bihaditsin la yafhamunahu illa kana fitnatan alaihim. Tidaklah menyampaikan suatu pembicaraan salah seorang daripada kalian kepada kaum golongan dengan suatu pembicaraan yang mereka kada memahaminya, maka melainkan pembicaraan itu jadi fitnah kepada mereka. Nah ini dipenderi masalah. Karena anak kan kalau dipaksakan. Kemudian hadis yang selanjutnya. Inna Allah Ta'ala ba'athani rahmatan muhdatan bu'ithu biraf'i aqwamin wa khafdi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengutusku rahmatan muhdatan, yaitu sebagai rahmat yang memberikan petunjuk. Rahmat yang mana muhdatan, yaitu memberikan petunjuk. Sebagai petunjuk bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, bitakhiril azab, dengan menunda diturunkan azab. Jadi bagi orang yang beriman, diutusnya Nabi itu sebagai rahmat yang memberikan petunjuk. Sedangkan turunnya Nabi kepada orang-orang yang tidak beriman, adanya Nabi itu sebagai rahmat juga. Apa rahmatnya? Kada langsung disiksa waktu itu juga. Seandainya kada ada Nabi, maka mungkin akan habis disiksa langsung.
Seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, langsung siksaan turunan. Nabi Yunus, Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang sebelumnya itu ketika kaumnya kada mendengarkan akan ajakan seruan nabinya, maka akan turun azab. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini subhanallah masih ditunda, kadang-kadang sudah berlimpatan dosa masih kada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu'ithu bi rafi aqwamin wa khafdi akharin. Adalah aku diutus bi rafi akharin, bi rafi aqwamin, dengan mengangkat derajat suatu kaum, wa khafdi akharin, dan kemudian merendahkan kaum yang lain. Jadi dengan adanya Nabi yang asalnya terhina jadi mulia, yang asalnya mulia karena kada menghormati Nabi maka bisa jadi hina. Makanya perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ujar beliau apa? Nahnu aqwamun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabna ghaira Islam azallana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah suatu golongan yang mana Allah telah mengangkat kita dengan Islam. Kita dimuliakan dengan Islam, Allah muliakan kita dengan beragama Islam. Famahma talabna al-izzah, maka kalau seandainya kita menuntut kemuliaan dengan selain daripada Islam, azallana Allah, Allah akan menghinakan kita. Ini perkataan termasuk kata-kata yang emas, jadi untuk pantas ditulis dengan tinta emas. Kenapa? Sangat bagus, mengingatkan kita kemuliaan yang kita dapat dikarenakan adanya diutusnya Rasul dengan membawa syariat Islam. Nah, di sini apa? Bu'istu bi rafi aqwamin, aku diutus dengan mengangkat satu kaum, wa khafdi akharin, dan kemudian merendahkan yang lain. Pejabat-pejabat orang-orang Quraisy yang dulunya mulia tapi karena menghinakan kepada Rasulullah, kada menerima terhadap ajakan Rasul, maka mereka pun jadi terhina karena kada mengumpati. Abu Jahal itu digelari Abu Jahal. Jahal itu artinya kan kada pintar. Padahal Abu Jahal itu bukan kada pintar, bahkan sebelum digelari Abu Jahal ngarannya ada Abul Hakam, bapak yang bijaksana, pintar. Tapi ketika sudah berkaitan dengan Islam, syariat Islam sampaikan kada mau umpati, disitulah timbul namanya jahal, kada pintar. Makanya di hadis yang lewat kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, asyaddukum, apa di hadisnya? Atammukum aklan asyaddukum lillahi khaufan. Jadi hadis ini ada kaitannya. Orang yang paling sempurna di antara kalian akalnya yaitu adalah apa? Orang yang paling sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa timbul takut kepada Allah? Tentu dengan Islam. Mengenal Islam, lalu kemudian belajar bagaimana Islam itu, lalu timbullah perasaan takut kepada Allah. Nah, orang yang paling takut kepada Allah itulah yang paling sempurna akalnya. Bukan berarti orang yang IQ-nya tinggi kada, tapi orang yang paling sempurna akal itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pakaiannya compang-camping, tapi ia lebih takut daripada orang yang pakaiannya bagus bersih, itu lebih sempurna secara akal. Nah, kemudian lagi innallaha, hadis yang selanjutnya, innallaha tajawaza li ummati 'anil nisyan wa ma ukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaz, itu apa? Memaafkan li ummati, terhadap umatku, 'anil nisyan, daripada kelupaan. Orang nang kada ingat, kada kau di apa-apai. Dalam puasa aja kalau sembah makan kada ingatan, kada batal puasa. Makanya kalau ada orang nang kada ingat jangan disariki.
lawan bini misalnya hanya pas kada ingat mulahkan kopi, kada ingat mulahkan teh, bemame. Losber sudah puluhan tahun hidup kada ingat aja kah? Manusianya ulun manusia bisa juga kada ingat, jangan dimamai. Nih, bemame benar. Jangan. Karena kita pun bisa kada ingat juga. Kalau giliran kita kada ingat dimamai bini, kita nang sebelumnya bermamai, kita mamai dulu. Jadi aman. Allah memaafkan sesuatu nang umat Nabi Muhammad itu kada ingat dimaafkan. Bulan puasa kada keingatan makan, kada bapak kada batal lanjutakan. Yang penting pas sudah ingat puasa jangan salajur nah salajurnya ini nang batal. Tapi kalau banyak ingat astagfirullah puasa tapi sudah makan sepiring habis, tidak apa-apa, silahkan aja lanjutkan puasa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngalih mencari kada ingat bulan puasa. Berusaha supaya kada ingat, namun diulah-ulah kada ingat itu lain pulang. Wa ma ukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Yaitu kada berdosa orang nang kada ingatan, dan juga orang nang dipaksa melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, kada kau menolak. Maka ini secara dosa itu kada berdosa. Tapi mengenai masalah hukuman, kalau ada kaitan hukuman dunia, itu lain lagi urusannya. Walaupun lupa, tetap ada hukumannya. Kayak di pondok pesantren kan ada peraturan, lalu terlanggar peraturan karena kada keingatan, itu secara hukuman tetap ada. Untuk dosa memang kada berdosa, tapi hukuman tetap harus diterapkan. Nah, itu beda ya. Kemudian sesuatu yang dipaksa, ini dipaksa ini juga, kalau seandainya dipaksa memang kita kada berdosa. Dipaksa minum khamar, yang mana ancamannya jikalau kada minum dibunuh, maka kita kemudian terpaksa minum khamar, itu masih kada berdosa. Cuman ada perkara yang kalau dipaksa tetap kita kada boleh mengumpati. Yaitu dia itu apa? Dipaksa menyetubuhi atau memperkosa babinian, kada boleh. Jadi dipilih, ikam amun kada berhubungan lawan ini aku bunuh. Pilih mati atau berhubungan, maka tetap memilih pilihannya adalah mati. Gitu Bapak. Jangan memilih ayo terpaksa. Karena apa? Efek daripada berhubungan itu akan terus sampai ke bawah. Beda kalau masalah lain, ini dalam fikih pembahasannya. Kalau seandainya masalah lain itu masih dimaafkan. Minum efeknya kalau ada sorong aja masih itu sorongan. Tapi kalau sudah berhubungan itu efeknya nanti kalau seandainya jadi maka sampai ke bawah terus efeknya. Oleh karena itu kata ulama, kalau dipaksa untuk berhubungan itu kada ada pilihan lain kecuali mati. Ini terrepot sedikit masalahnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menjalankan akan kebenaran ala lisani Umar, ke atas lisannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, wa qalbihi, dan hati beliau. Nah, ini di antara doa Nabi ketika Islam masih lemah, belum ada kekuatan yang bisa membantu menguatkan, Nabi berdoa, ya Allah kuatkan Islam ini dengan di antara dua Umar.
Dua Umar, karena waktu itu ada dua Umar yang terkenal orangnya berani, tapi belum Islam lagi. Yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, yang satunya adalah Umar siapa ini? Ada Umar kalau kada salah itu Abu Jahal. Umar bin Hisham siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal aslinya. Umar bin Hisham. Dua Umar ini terkenal hebat. Lalu Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar ini. Ternyata Allah mengabulkan apa? Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tetap saja jadi orang kafir. Dan terbukti memang banyak perkara-perkara sebab-sebab turun Al-Quran itu dengan sebab kejadian Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar masuk Islam, yang lain kan sahabat-sahabat lain itu beribadah sembunyi-sembunyi, takutan ketahuan. Sebab kalau ketahuan disiksa. Sayyidina Umar imbahnya masuk Islam, langsung berpadah lawan Nabi. Ya Rasulullah, ujar Sayyidina Umar. Walamma aslama wajadan nas mukhtafin. Ketika beliau masuk Islam, kan nang masuk Islam dulu adik sidin bebinian. Lalu kemudian pas mendengar ayat itu, beliau pun tergetar hati dan minta ditunjukkan untuk supaya berislam di hadapan Rasul. Nah, ketika masuk Islam, apa yang dilakukan oleh beliau? Langsung menghadap kepada Rasulullah. Faqala, lalu kemudian beliau berkata, alasna alal haq. Ujar Sayyidina Umar kepada Rasulullah, kita ini bujur kalau ya Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, faqala bala bujur. Kita ini, ujar Sayyidina Umar, kita ini bujuran kalau kada salah kalau ujar Nabi bujur kita. Faqala fa fi mal ikhtiba. Lalu kenapa kita bersembunyian kalau kita bujur? Ayo, berani Sayyidina Umar. Fa amara bis salati wat tawaf jiharan. Lalu Nabi pun memerintahkan kepada sahabat lain untuk sembahyang bernampak, tawaf bernampak, supaya nampak Islam. Kenapa? Sudah ada dekingan Sayyidina Umar. Kalau ada yang mengganggu, Sayyidina Umar yang menghadapinya. Itu Islam perlu seperti orang itu. Karena kalau Islam lemah memang diinjak-injak orang. Kita padahal benar, cuman karena kekuatan. Makanya ada istilah al-haq bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran tapi tanpa dilandasi dengan undang-undang yang menguatkan atau sesuatu yang mengokohkan, maka akan kalah dengan kebatilan yang punya undang-undang. Kita bujur tapi kada sandaran topangan yang menguatkan kita bakal kalah. Berapa banyak orang-orang miskin yang naik ke pengadilan, ketika sampai di pengadilan apa? Kalah padahal bujur. Kenapa? Karena penguatnya duit. Tapi kalau pejabat yang diadili, walaupun jelas-jelas hari ini kita banyak mendengar nang korupsi bukan miliar lagi, tapi triliun. Kepian bayangkan triliun itu kalau duit pecah. Duit 100 perak murung tinggalam bisa-bisa lawan duit perak itu. Apalagi sampai 5 T berapa semalam 21 T triliun. Bayangkan. Dan hari ini orangnya biasa-biasa saja, nyantai aja. Coba menangkap ayam dikurung berapa bulan, dipukuli pulang, bangkak-bangkak muha. Inilah kebenaran tanpa ada pondasi yang kuat akan kalah. Makanya Nabi meminta kepada Allah untuk supaya ada penguat. Walaupun tetap Nabi punya pegangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada yang zahir, yang berani seperti itu. Nah, ini kita harus punya juga. Kita bermajlis lalu ada yang mengganggu, kadang-kadang wani melawannya, kalah kita. Maka harus ada orang nang. Mana orangnya? Pas muncul, oh itu mungkin kedua nih juga. Harus ada. Kan banyak di belakang majelis ini ada yang siap tempur. Kalau ada yang mengganggu majelis, apa dihadapi? Harus ada pendukung. Itu segi kekuatan. Ada pulang donatur, kekurangan apa di majelis? Ulun siap menghitungakan aja. Ada memberi.
Itu harus ada. Jadi ada Sayyidina Utsman donatur, ada Sayyidina Abu Bakar pemikir, ada Sayyidina Umar tenaga, ada Sayyidina Ali para pemuda. Ini pemuda-pemuda yang bergerak. Habis majlis melipati akan ambal, mujurkan meja. Sebelum majlis menyiapkan segala-galanya. Itu para pemuda tugasnya. Ahlan wa sahlan. Insyaallah lawas kedudak. Allah menghilang boleh. Apa jurang tuh? Jarum super beliau ini. Apa jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa di sini Nabi berdoa Nabi memadahkan innallaha ja'alal haqq, Allah itu mengalirkan kebenaran itu ke atas lisannya Sayyidina Umar. Itu tadi dimulai ketika dengan masuk Islam, Sayyidina Umar sudah langsung ayo kita tampil, ada perlu sembunyi-sembunyian. Maka yang lain pun termotivasi untuk berani tampil. Wa qalbihi, dan juga dengan hatinya Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Sayyidina Umar ini luar biasa ya, keras tapi dalam kebenaran. Kada keras nang ngawur tuh kada. Nya ada juga keras tapi kerasnya hafal. Asal karasi aja Haji Muhyiddin. Itu kan pengarasan. Perasaannya bujur tapi pengarasan. Nah, ini kada itu gambaran dalam kehidupan ada seperti itu ya. Kemudian selanjutnya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah kada memandang. Nah, ini hadis yang sering disampaikan. Allah itu kada melihat kepada ajsamikum, tubuh kalian. Kalau pang imannya berotot, Allah Subhanahu wa taala ketujuh kada juga. Nang suspek ke orang tuh. Allah sayang kada. Lalu nang kurus kerempeng, cacingan, pinakal tebi sehat ini, Allah kada ketujuh kada. Nang dilihat oleh Allah apa? Wala ila suwarikum, bukan juga kepada bentuk penampilan kalian. Baju bagus belum tentu hatinya bagus. Kalau bisa itu hati bagus, baju bagus, karena memang kita kada menafikan penampilan itu memberikan pengaruh, akan menambah wibawa seseorang kalau penampilannya baik. Ulama identik penampilannya harus bersih, karena kalau ulamanya merigat menagur orang kada diherani orang. Ada suatu cerita saya ulun kada ingat insiden satu ulama. Sewaktu beliau berhaji, kata beliau, di tengah perjalanan beliau melihat ada orang yang melakukan perbuatan yang kada bagus. Lalu ditagur oleh beliau, diingatkan, tapi pakaian beliau pakaian orang awam yang biasa aja. Kada diherani orang. Mbah itu ingat sih, aku harus bulik dulu, berganti dengan pakaian beliau yang biasa, itu kebesaran beliau, pakai jubah, pakai gamis, pakai jubah, lalu pakai bolang. Mbah itu bulik hidup lang ditagur sidin, mau mendengarkan. Jadi pengaruh juga itu. Karena memang ulama identik dengan pakaian dulu untuk penampilan. Walaupun tentu jangan sampai kada ingat membersihkan hati juga. Nah, di hadis ini apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Patokannya kita adalah apa? Jaga hati. Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak memandang kepada ajsamikum, yaitu tubuh-tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan juga kepada penampilan yang zahir dari kalian, suara bentuk kalian.
Walakin yanzuru, akan tetapi Allah itu memandang ila qulubikum, kepada hati kalian. Maka dalam hadis ini kata ulama, kita diperintahkan apa? Membersihkan hati. Dan hati ini memang fokus pandangan Allah Subhanahu wa taala di hati. Kita beribadah zahirnya mungkin bagus, tapi kalau hati kita kada khusyuk, maka ini kalau versi Imam Ghazali dikatakan masih belum sempurna lagi. Kenapa? Khusyuk itu kalau menurut Imam Ghazali termasuk rukun dalam sembahyang. Walaupun secara kebanyakan fikih itu mengatakan kada rukun. Ya. Khusyuk bukan termasuk rukun, hanya termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Sebab intisari dari sembahyang adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin hari ini kita mengakui berataan kelemahan kita adalah kurangnya khusyuk dalam ibadah. Mulai salam, mulai takbir sampai salam kada ingat lalu. Tahu-tahu banyak salam sekalinya, tuntungan ke sudah sembahyang, tuntungan kemana aja. Dan kalau orang sembahyang kada khusyuk itu kada merasa uyuhnya. Tarawih 20 rakaat pikirannya kemana-mana, kada merasa uyuh. Kenapa? Nya kada merasakan. Tapi kalau orang sudah nang khusyuk itu akan merasakan. Di situ akan timbul yang namanya capek memang. Makanya sholat itu kan berat memang. Wa innaha, apa di dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita di hadis ini dianjurkan membaikkan hati kita. Di antara cara untuk membaikkan hati adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak hadir ke majelis ilmu. Walaupun mungkin kadang efek masih datang ke majelis asa kada dan apa-apa aja, boleh ke majelis kada apa-apa, tetap aja, karena kita kada tahu kapan Allah akan membukakan futuh kepada kita. Yang penting kita ada usaha. Kalau mbahnya sekali hadir bahasa kada dan apa-apa jua lalu ampih, itu nang dikehendaki setan mungkin itu supaya kamu kada hadir majelis. Tapi kalau kita tetap aja walaupun asa kadada, ya Allah kenapa ini kadada, barangkali dengan hudurnya kita ada orang yang hadir bersama kita nang inya hatinya khusyuk, Allah umpatakan kita kepada orang nang khusyuk tadi itu. Makanya di antara ulama mengajarkan ketika kamu hadir di majlis dan tidak hudur, tidak ada rasa hadir dalam hati, maka bacalah doa Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin, dan seterusnya ada doa itu. Ya Allah, jadikanlah kami ini bersama orang-orang yang hadir, termasuk orang-orang yang hadir bersama orang-orang yang hadir. Itu hatinya. Kita kada hadir hati memang, apalagi ada nang datang ke majelis kan, ada nang main diintai misalnya. Ini napa nang hadir, tapi insya Allah ada aja bagiannya dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berijtihad bersungguh-sungguh untuk sampai kepada jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan sampai kepadanya. Tapi kalau sudah pertamanya aja meremehkan, sudah ada nah, ini ngaliham ada sampai-sampai orang hendak ke masjid, ini itu bang masjid ngalih banam sudah ada di kulibiinya orang hendak ke masjid, babanya ke masjid itu kan dapat juga. Padahalnya kalau tahu di majlis ini ada dapat minum kopi, kadang-kadang ada nasinya, bahkan kadang-kadang bakso. Itu nang zahirnya aja dulu. Malam ini roti lawan kurma. Alhamdulillah. Siapa yang memberi kada tahu pokoknya rezeki terima aja, halal. Mungkin kena ada pula nang lain hendak kena salah satu di ulun kena hendak menyembelih kambing orang. Kambing orang yang berniatnya baik tapi kambing orang.
Siapa tahu, karena rezeki kita kada tahu. Orang yang sering berbuat baik, sedekah kepada majlis, sedekah kepada orang menuntut ilmu, rezekinya pun akan dimudahkan oleh Allah. Pian boleh coba aja buktikan. Kelihatannya seperti berkurang, tapi sebenarnya bal yazdad. Nabi sudah madahkan sedekah itu yazdad, bertambah, kada ada mengurangi. Kemudian selanjutnya innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini dulu. Setelah libur berapa Selasa? 2 kah 3 kah semalam? 2 Selasa kita perai. Jadi alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang, sehat, kesempatan. Maka kita bersyukur kepada Allah, semoga umur ini tetap diberikan oleh Allah, kemudian sehat yang kita rasakan ini tetap diberikan oleh Allah, kemudian kesempatan untuk menuntut ilmu juga tetap diberikan oleh Allah, sehingga sampai umur kita ditutup oleh Allah, kita tetap dalam keadaan niat untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan Allah mudahkan rezeki kita dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, yang menjadikan kita tertolong dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang banyak, yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah untuk menggapai ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, ridhonya guru-guru kita, ridhonya kedua orang tua kita. Dan semoga apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu menjadi keberkahan untuk kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga semoga akhir umur kita seberataan ditutup dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.